Hello everybody. Today's class in the fifth unit you are going to learn. Before that you can learn the motivation part. Okay, what is the organ? What are the organ system? What is the organism? Okay, that and all you learned in the 6th standard itself. Okay, now in this lesson how the organisms will be classified. Okay, it is mainly classified into the three kingdoms, that is bacteria, archaea, eukaryota. Eukaryote. Okay, eukarya. The next one, again the bacteria will be classified into the kingdom of Monera, and then eukarya will be classified into four types, that is protista, fungi, plants, and then animals. Okay, so these all those things will be classified into the different manner. Okay, so based on the certain essential need. Okay, certain basic features. So what is the topic we are going to learn in this lesson means how the organism will be classified, basis of classification. Okay, the next in this you are going to learn about the introduction part. When you get ready to go to school, all your things, uniform, lunch box, water bottle, shoes, etc. to be kept ready. Just imagine if all these things are not ready, you will need to spend too much time to collect them. So likewise, in a grocery shop, medical shop, and a bakery, all the items are systematically arranged. Sorting of things is very much required and important for all living beings. So we see various plants and animals around us. It is estimated that about 8.7 million species of living organisms have been identified and named till now. See how much organism? 8.7 millions. Okay, and then however many scientists believe that only a small portion of the total species existing on earth has been identified. In order to know about the behavior and relationship among organisms that are known, biologists have classified them into two broad groups, plants and then animals. So grouping of living organisms based on their common feature known as biological classification. Listen children, in the introduction part they given various information. So for example, if you want to go to the school, before going to the school you are making all the things, what are the things you are needed, everything you are getting ready, you are making ready, then only you can go to the school correct time. Suppose the things will be not in the proper places means it will be takes the more time, that one point explained. Okay, even in the shops, libraries, and you are seeing means all the things will be arranged into the particular order. What is that use? Okay, you can identify, and if you want which type of the things we can take very easily. Then like that, in our earth if you are seeing means there are different variety of the organisms will be present. So if you are seeing means totally about 8.7 millions of the species will be are the living organisms will be exist in our surroundings. Okay, so that is mainly classified into based on the behavior, based on the place it was living, based on the habitat, like that various manner. But the organisms mainly classified into the two category, that is plants and then animals. Okay, so the based on the common feature it will be classified, no, that is called it as the biological classification of the organisms. Next one, list out the things found in our classroom: chair, table, blackboard, chalk piece, cupboard, fan, light, switches, school bag, lunch bag, textbook, notebook, water bottle, pencil box, pencil, pen, rubber, ruler, door, window, writing pad, color pencil, eraser, sharpener, compass, and then chart paper. So these are the things you are known these meanings, and it will be present in our classroom. Next, find out one
Find out one common difference among these materials to classify the above things into two, wooden and then non-wooden. ஓகேவா, நிறைய திங்ஸ் இருக்குது. அதை மெயினாக எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா wooden and then non-wooden things. Find out another difference to classify each group into two subgroups, wooden sitting material and wooden writing material and non-wooden sitting material, non-wooden writing material. இதை வந்து திரும்பி டூ சப்குரூப்பாக பிரிக்கிறாங்க. அதாவது உட்டன்லேயே நான் உட்டன்லேயே டூ குரூப். உட்டன்லேயே வந்து உட்டன் சிட்டிங் அண்ட் தென் உட்டன் ரைட்டிங், அது மாதிரி. அப்புறம் நான் உட்டன்லேயே உட்டன் சிட்டிங் அண்ட் தென் உட்டன் ரைட்டிங் அப்படின்னு சப்டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், continue to identify difference to classify each small subgroups into two fixed or portable with arm and then without arms. திரும்பி எப்படி என்ன கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா எந்தெந்த திங்ஸ் ஆர்ம்ஸ்னால் அந்த கை வைக்கல ஹேண்டில் இருக்கும் இல்லையா, அது வித்தவுட் ஆர்ம்ஸ் எது எது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. There are some similarities and then difference exist among these materials, so we need to observe and identify those similarities and then differences. இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு சிலது வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, ஒரு சிலது வந்து என்னது சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உட்டன் மெட்டீரியல், அது வந்து ரைட்டிங் மெட்டீரியல், சிட்டிங் மெட்டீரியல். நம்ம என்ன அங்கே பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கே வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த உட்டன்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிக்ஸட் அண்ட் தென் போர்ட்டபிள். ஃபிக்ஸடில் என்ன, அதாவது அப்படியே வாலோட ஃபிக்ஸாக இருக்கும். அது என்னன்னாக்கா பிளாக் போர்டு வித்து உட்டன் ஃப்ரேம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிக்ஸ் ஆகாமல் ஒரு சில திங்ஸ்லாக்கெலாம் இருக்கு இல்லையா, அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சில், உட்டன் ஸ்கேலு, கலர் பென்சில், எரேசர், இது எல்லாமே நாங்கள் உங்களுக்கு படிச்சிங்கன்னா மீனிங் தெரியும். அதே மாதிரி நான் உட்டன் மெட்டீரியல் வந்து ரைட்டிங் மெட்டீரியல், சிட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. Construct a dichotomous key. The dichotomous key allows us to make quick reference and identify a particular thing. Classification provides scientists a systematic, easy way of studying organism. So classification is done using this dichotomous key. What is dichotomous key? It is a tool used to classify organisms based on their similarities and then differences. Dichotomous key அப்படின்னா என்னன்னாக்கா is nothing but it is a tool, ஒரு திங். அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஆர்கானிசத்தை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு. எப்படின்னா அதனுடைய சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் தென் டிஃப்ரென்சஸ். அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் இன்னொரு ஆர்கானிசத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது, என்னென்ன வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டைகோட்டமஸை யூஸ் பண்ணி சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஆர்கானிசத்தை வந்து வெரி ஈஸியாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் dichotomous key. A single feature that differentiate a group easily. அதாவது ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ஃபியூச்சர் வச்சு அந்த குரூப்பை வந்து என்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் கேரக்டர் செலக்டட் டு செப்பரேட் த குரூப் ஆஸ் ப்ரெசன்ட் ஆர் ஆப்சன்ட். அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் வச்சு, ஒரே கேரக்டரை வச்சு அந்த குரூப் வந்து என்ன பண்ணலாம், செப்பரேட் பண்ணலாம். சரிங்களா, அந்த குரூப்பில் இது இந்த ஆர்கானிசம் வந்து இந்த குரூப்பில் பர்டிகுலர் குரூப்பில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ த செகண்ட் ஸ்டெப் அன்டில் ஒன்லி ஒன் ஐட்டம் வில் ரிமைன் அட் த எண்டு. அதாவது கண்டினியூ த செகண்ட் ஸ்டெப்பு, அதாவது ஒரு ஸ்டெப் முடிஞ்சு இன்னொரு ஸ்டெப்பு. ஒன்லி ஒன் ஐட்டம் வில் ரிமைன் அட் த எண்டு. இன்னும் ஒரு ஐட்டம் இருக்குது, அந்த எண்டு நம்ம முடிக்க போகிறோம், அந்த இன்னும் ஒரு ஐட்டம் அதில் இருக்குது, அது வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம் சொல்லிக்கிறாங்க. Next, dichotomy of animals. Using a dichotomy pattern, classify the given list of animals: ostrich, peacock, monkey, frog, toad, turtle, snake, shark, golden fish, ant, tapeworm, earthworm and leech. ஓகேவா, இந்த மாதிரி ஆர்கானிசத்தை வந்து டைகோட்டமஸ் கீ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சி ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பேக் போன், we can classify them into two groups. So animals with backbones can be divided into its subgroup based on its body temperature. அதாவது ஆர்கானிசம் வந்து
பேஸ்ட் அந்த பேக் போன் முதுகெலும்புன்னு சொல்லுவாங்களே அதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க 2 குரூப்ஸாக சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுற சப் குரூப்ஸ் அதையும் இல்லை பண்ணுறாங்கன்னா சப் குரூப்ஸு எப்படின்னாக்கா பேஸ்ட் அந்த பாடி டெம்பரேச்சரை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது பேக் போன் இருக்கிற ஆர்கனைசத்தை வெர்டிபிரேட் இன்வெர்டிபிரேட் சொல்லுவாங்க. அந்த வெர்டிபிரேட்லேயே அது வந்து கோல்டான பிளேஸில் வாழுதா இல்லை ஹாட்டான பிளேஸில் வாழுதா அதை பொறுத்து சப்டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஃபர்தர் classifications can be done based on its difference like presence of feather or hair scale etc. அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஃபர்தராக எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அந்த ஆர்கானிசம் ஃபெதர் இருக்கா இல்லை ஹேர் இருக்கா இல்லை ஸ்கேல்ஸ் இருக்கா அதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஹேவிங் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் so large in number that they need to be classified into smaller groups. So classification of living organism is made on the basis of their characteristics, similarities and then differences. அதாவது லிவிங் ஆர்கானிசம் எப்படின்னாக்கா லார்ஜ் நம்பர் நிறைய இருக்குது. அது வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அதனுடைய சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் தென் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இங்கே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வெர்டிபிரேட் அண்ட் தென் இன்வெர்டிபிரேட். வெர்டிபிரேட்னா பேக் போன் இருக்கிறது, இன்வெர்டிபிரேட்னா பேக் போன் இல்லாது. அந்த வெர்டிபிரேட்லேயே திரும்பி வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ் அண்ட் தென் கோல்ட் பிளட்டட் அனிமல். வார்ம்னா ஹாட்டாக இருக்கிறது சரியா, அது லேண்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேமல்ஸ் பேர்ட்ஸு. கோல்ட் பிளட்டட் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் தென் ஆம்பிபியன்ஸ். இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க வாட்டரில் இருப்பாங்க, இவங்களாம் என்னது லேண்டில். நெக்ஸ்ட் இன்வெர்டிபிரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஜாயின்ட் லெக்ஸு வித்தவுட் லெக்ஸு. வித் ஜாயின்ட் லெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வித் 3 pairs ஆஃப் த லெக்ஸு அண்ட் தென் வித் மோர் தென் 3 pairs ஆஃப் த லெக்ஸு. தென் வித்தவுட் லெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் லைக் அண்ட் தென் நாட் வார்ம் லைக். வார்ம் மாதிரி இருக்கும் இல்லை வார்ம் மாதிரி இல்லாத இருக்கலாம். அதனுடைய எக்ஸாம்ஸில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க. Based on the special feature and then characters, the students identify each button according to its size, hole and then color. This is known as identification. உங்களுக்கு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பட்டன் வந்து நீங்கள் எப்படின்னாக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதனுடைய கலரை பொறுத்து பேஸ் அது என்ன சைஸில் இருக்குது, எப்படி ஹோல் இருக்குது, என்ன கலரில் இருக்குது அப்படின்றது பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. The teacher shall ask students to separate the buttons according to the size, hole and then color. So this is known as assortment. இது மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இல்லையா, அக்கார்டிங் டு த சைஸ், ஷேப், கலர் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இல்லையா, செப்பரேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர்னாக்கா அசார்ட்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் assorting the button, the teacher asks the students to gather the buttons according to their size, hole and then color. அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா அதை வந்து கலர் வைஸாக ஹோல் வைஸாக அதை பேஸ் பண்ணி அந்த என்ன பண்ணோம் சைஸ் வைஸாக அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் குரூப்பிங், ஐடென்டிஃபிகேஷன், அசார்ட்மெண்ட் அண்டு குரூப்பிங் விச் ரிசல்ட் இன் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இது ரெட் கலரில் ஒன்று, க்ரீன் கலரில் ஒன்று, இல்லை ஹோல் சின்னதாக இருக்கிறது ஒன்று, ஹோல் பெருசாக இருக்கிறது ஒன்று, அப்புறம் கலர் வேறு, சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுலாம் வேறு, பெருசாக இருக்கிறதுலாம் வேறுலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செக்ரிகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா. அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு குரூப் பண்ணுவோம், அப்புறம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், அந்த அசார்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் குரூப்பிங் விச் இஸ் ரிசல்ட் இன் த கிளாஸிஃபிகேஷன். அந்த குரூப்பை நம்ம செப்பரேட் வைக்கிறதுல அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னாக்கா கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we are going to learn about classification detailedly. So the method of arranging the organisms into groups is called as the classification. அதாவது ஆர்கானிசத்தை அரேஞ்ச் பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம். when we classify things we put them into groups based on their characters. ஓகேவா, அந்த ஆர்கானிசத்தை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் we are going to learn about why do we classify things. ஏன் நம்ம வந்து திங்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ கிளாஸிஃபைங் திங்ஸ் மேக் இட் ஈஸி ஃபார் us to know their similarities and then differences. திங்ஸு கிளாஸிஃபை பண்ணுற மூலிமா நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன கேரக்டர்ஸ் சிமிலராக இருக்குது, என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் திங்ஸ் வித் சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைடு இன்டு சேம் குரூப்ஸ். தீஸ் திங்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி சிமிலர் இன் அட்லீஸ்ட் ஒன் கேரக்டர். அதாவது சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்தால் அது ஒரு குரூப்பாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம். அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிற குரூப்பில் வந்து கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு கேரக்டராச்சும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க.
Next, things with different characteristics are classified into different groups. These things are usually different in at least one characteristics. அதாவது இப்போ ரெண்டு திங்ஸ் இருக்குது, ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது. சரி, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், செப்பரேட் குரூப்பாக வந்து என்ன பண்ணுவோம், கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி செப்பரேட் குரூப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு திங்ஸ்க்கு வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு வித்தியாசமாச்சும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹெல்ப் us to understand living and non-living things is better way. For example, we can classify a newly discovered organisms. We would come to know how it relates with the other. அதாவது இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எதுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுனாக்கா, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லிவிங் அண்டு நான் லிவிங் திங்ஸ். ஓகேவா, பெட்டராக இது லிவிங், இது வந்து நான் லிவிங். சரிங்களா, அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன, அது எப்படியெல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு. சரிங்களா, அது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் மூலயமா நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், நீட் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன். கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் நீடட் டு ஐடென்டிஃபை ஆன் ஆர்கானிசம்ஸ் கரெக்ட்லி. அதாவது ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆர்கானிசம் வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட், இட் ஹெல்ப்ஸ் டு நோ த ஒரிஜின் அண்ட் தென் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஆன் ஆர்கானிசம். எங்கேருந்து இந்த ஆர்கானிசம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எப்படி டெவலப் ஆச்சு, எவல்யூஷனை டெவலப் ஆனதை தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம். டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன்ஷிப், அது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஆர்கானிசத்துக்கு அந்த ஆர்கானிஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்றதையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். டு ப்ரொவைட் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் லிவிங் திங்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் ரீஜன். அதாவது லிவிங் திங்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாவில், அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அது நிலத்தில் வாழுது இல்லையா, அதனுடைய நேச்சர் என்னன்றதையும் நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் how complex organisms must have evolved from the simple ones. அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பொறுத்து எப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம் வந்து சிம்பிள் ஆர்கானிஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகுச்சு அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், scientists have been able to discuss and then classify more than 2 million organisms on the earth, ranging from tiny bacteria to the large blue whale. அதாவது சயின்டிஸ்ட் வந்து 2 millions ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை, மோர் தென் 2 millions ஆஃப் த ஆர்கானிசம் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து மைனூட் ஆர்கானிசத்துலேருந்து பெரிய ஆர்கானிசம் வரைக்கும். சரிங்களா, அதாவது அதாவது சின்ன ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாக்டீரியா, அந்த பாக்டீரியாவிலேருந்து பெருசாக லாஸ்ட்டாக எது பிக்கஸ்ட் ஆர்கானிசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ வேல் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. ஈச் ஆர்கானிசம் ஹேஸ் பீன் கிளாஸிஃபைடு இன் எ கேட்டகரி பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ். அதாவது எப்படின்னாக்கா அது எங்கேருந்து டெவலப் ஆச்சு, சரிங்களா, அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அது தட் மீன்ஸ் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி கேன் டிஃபைன் ஐஆர்எஸ்சியா ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஸ், அதாவது ஐஆர்எஸ்னா ஆர்டராக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, அதை கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், த சிஸ்டம் ஆஃப் அரேஞ்சிங் taxonomic categories in a descending order based on their relationship with the other group of organisms is called hierarchy of categories. அது hierarchy of category now nothing but system of arranging taxonomy categories in a descending order. அதாவது டிசெண்டிங்னா மேலேருந்து அப்படியே கீழே வரும் இல்லைங்களா, பெருசுலேருந்து அப்படியே சின்னதாகிட்டே வரும். சரியா, அப்போ அது மாதிரி வந்து ஆர்கானிசத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, குரூப் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பர்டிகுலராக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதுக்கு தான் பேர் என்னக்கா ஐஆர்எஸ்சி கேட்டகரி சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், திஸ் சிஸ்டம் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை லினேயஸ் அண்டு இஸ் கால்ட் லினேயஸ் ஐஆர்எஸ்சி. இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன், இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை யார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாருன்னா சயின்டிஸ்ட் பேர் என்னன்னாக்கா லினேயஸ். ஸோ அதனால் அந்த ஐஆர்எஸ்சிக்கு என்ன பேர்னாக்கா லினேயஸ் ஐஆர்எஸ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர் ஆர் 7 மெயின் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ஐஆர்எஸ்சிஸ், நேம்லி கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ், ஆர்டர், ஃபேமிலி, ஜீனஸ் அண்ட் தென் ஸ்பீசிஸ். அதாவது ஐயர்னா பெருசுலேருந்து அப்படியே சின்னது வர வரைக்கும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது. சரிங்களா, அது என்னென்ன 7 இருக்குது, என்னென்ன திரும்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள், கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ், ஆர்டர், family, genus and then species. So species is the basic unit of classification. The next, based on the above classification, the following table shows different phylum with general features and
எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைலா அண்டு கிளாஸஸ். ஓகேங்களா, ஜென்ரல் கேரக்டர் அதனுடைய டிவிஷன்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்தை பற்றி. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் யூனிசெல்லுலார் சூடோபோடியா ஃப்ளஜெல்லா சிலியா ஆர் ஃபார் லோகோமோஷன் ரீப்ரொடியூஸ்டு பை ஃபிஷன் ஆர் த கான்ஜுகேஷன். அதாவது இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் வந்து எப்படி இருக்குனாக்கா யூனிசெல்லா ஆர்கானிசம் சொல்லிக்கிறாங்க. அது எப்படி ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுனா பை யூஸிங் த சூடோபோடியா. சூடோபோடியானா ஃபால்ஸ் லெக் சொல்லுவாங்க, சரியா? அப்படி இல்லைனா ஃப்ளஜெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், அப்படி இல்லை சிலியா. ஃப்ளஜெல்னா அப்படியே நீட்டாக லென்த்தாக ஹேர் மாதிரி இருக்கும், சிலியானா சின்ன சின்னதாக த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரச்சஸ் மாதிரி இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இந்த ஆர்கானிசம் மூவ் ஆகும். எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஓகேவா, ஃபிஷன் மெத்தட் அப்படின்னாக்கா கான்ஜுகேஷன் மெத்தட். இதுக்கு என்னென்ன டிவிஷன், இது எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபைலம் வந்து புரோட்டோசோவா. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அமீபா, யூக்ளினா and then paramecium. The next type of the general characteristic of organism, multicellular organism with hole in the body, skeleton formed of spicules, asexual and then sexual reproduction. ஓகேவா, மல்டிசெல்லர் ஆர்கானிசமாக இருக்குது, அதனுடைய பாடியில் ஹோல்ஸ் இருக்குது, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஸ்கெலிட்டன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பைக்லஸ், ஸ்கெலிட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பைக்லஸ் இருக்குது, அது ஸ்கெலிட்டனில் வந்து முள் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, அப்புறம் அது எப்படி இதனுடைய ஆர்கானிசத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா போத் செக்ஷுவல் அண்ட் தென் ஏ செக்ஷுவல் மெத்தட். அது என்ன ஃபைலம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரிஃபெரா. எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா லியூகோசோலனையா அண்ட் தென் ஸ்பாஞ்சிலா அண்ட் தென் சைகான். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிசெல்லர் ஆர்கானிசம் டிப்ளோபிளாஸ்டிக் சிசைல் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங். அதாவது டிப்ளோபிளாஸ்டிக்னா 2 லேயர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஆர்கானிசத்தினுடைய பாடி. இது என்ன பண்ணோம், ஃப்ரீயாக லிவிங்காக இருக்கும். ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங்னா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறோம், சரிங்களா? அண்ட் தென் சாலிட்டரி ஆர் த காலனிக்கல், அதாவது குரூப்பாக வாழலாம், தனியாக வாழலாம், அப்படின்னா குரூப்பாக வாழலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இது எப்படி ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுன்னா ஏ செக்ஷுவல் ஆர் த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிலின்ட்ரேட்டா, அதாவது இந்த ஃபைலம் பேர் வந்து சிலின்ட்ரேட்டா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரா, சி அனிமோன், jellyfish and then corals. The next type of the classification division வந்து பார்த்தீங்கன்னா general character, acolymates, parasites inside the body of animals and human beings, mostly hermaphrodite. அதாவது இது எப்படின்னா கோலமேட், அதாவது கேவிட்டி இருக்கும் அந்த பாடிக்குள்ளே. பேராசைட்னா இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகிட்டு, அதாவது இன்சைட் த பாடி, அதாவது வேறு ஒரு ஆர்கானிசத்தோட பாடியில் வாழும், இல்லை அனிமல்ஸ். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமன் பீயிங், அனிமல் பாடியாக இருக்கலாம், இல்லை ஹியூமன் பீயிங் பாடியாக இருக்கலாம், சரிங்களா? அப்புறம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்மோஃபோர்டியா அப்படின்னா என்னென்னாக்கா பைசெக்சுவல், அது போத்து செக்ஷுவல் அண்ட் தென் ஏசெக்ஷுவல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இது ஆர்கானிசம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த ஃபைலத்துக்கு என்ன பேருனாக்கா பிளாட்டி ஹெல்மெந்தஸ். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிளானரியா அண்ட் தென் லிவர் ஃப்ளூ, பிளட் ஃப்ளூ அண்ட் தென் டேப் வார்ம். தி நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்செக்மெண்டட் பாடி, mostly parasites in human beings and animals, okay, causing the diseases asexual reproduction. அதாவது அன்செக்மெண்டட்னா பாடி அப்படியே பிளெயினாக வளவளன்னு இருக்கும், சரிங்களா? மோஸ்ட்லி பேராசைட்னா வேறு ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே, அதாவது ஹியூமன் பாடிக்குள்ளேயோ அனிமல் பாடிக்குள்ளேயோ என்ட்ரு ஆகிட்டு உயிர் வாழும், அவங்களுக்கு டிசீஸை காஸ் பண்ணோம். ஏசெக்சுவல் மெத்தட் மூலிமா அது வந்து ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஃபைலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கெல்மெந்தஸ், ஓகே, ஆர் நெமட்டோடான்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்கரிஸ் அண்ட் தென் லூம்ப்ரிகாய்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக், 3 லேயர் இருக்கும், அதனுடைய பாடி வந்து செக்மெண்ட் ஆகிருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி ஹெர்மோஃபைட்ஸ், அது பைசெக்சுவல் அனிமல்ஸ், பைசெக்சுவல் இல்லைனா யூனிசெக்சுவலாக இருக்கும். இந்த ஃபைலத்துக்கு என்ன பேருனாக்கா அனிலிடா. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அர்த்வாம் அண்ட் தென் நெரிஸ் லீச். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்டட் பாடி இருக்கும், திக் கைட்டினியஸ் கியூட்டிக்கல் ஃபார்மிங் அண்ட் எக்ஸோஸ்கெலிட்டன், அதாவது அதனுடைய ஸ்கெலிட்டன் பார்ட் எப்படின்னா கைட்டினியஸ் மெட்டீரியலாக ஆயிருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. பேர் அண்ட் தென் ஜாயிண்ட் லெக்ஸ் இருக்கும், சரிங்களா? யூனிசெக்சுவல் எக்ஸிபிட்ஸ் அண்ட் தென் செக்ஷுவல் மெத்தட் மூலயமா டைமார்ஃபிசம் மூலயமா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா. அந்த ஆர்த்ரோபோடா கேட்டகரிக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிராப், ப்ரான் அண்ட் தென் மில்லிபேட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், ஸ்கார்பியன் அண்ட் தென் ஸ்பைடர். நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் த கேரக்டர் சாஃப்ட் பாடி அண்ட் தென் unsegmented, muscular head, foot and then visceral mass, then mantle, a calcareous shell
செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், அதாவது சாஃப்ட் பாடியாக இருக்கும் சரிங்களா, அதனுடைய பாடி வந்து செக்மெண்டெல்லாம் இருக்காது. அண்ட் தென் மஸ்குலர் ஹெட் எல்லாமே அப்படியே எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்கும். ஃபுல் பாடியுமே எப்படி இருக்குனாக்கா அந்த பாடியை வந்து இந்த மேண்டல் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லாமே வந்து அதனுடைய பாடிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷனாக ஷெல் இருக்கும் சரிங்களா. செக்ஷுவல் மெத்தட் மூலிமா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுக்கு என்ன ஃபைலம் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா மொலாஸ்கா. அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கியூட்டில் ஃபிஷ்ஷு அண்டு ஸ்மால் ஆக்டோபஸ். ஓகே, தென் லாஸ்ட் டைப் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மரைன் spines and spiculus. Okay, and then over the body water vascular system, tubes, feet. அதாவது இந்த ஆர்கானிசம் வந்து மோஸ்ட்லி மரைன்லனாக்கா சிஓ இல்லை ஓஷனில் வாழக்கூடியது. அது மேலே முள் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய பாடியில் வந்து வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் இருக்கும், வாட்டர் வந்து பாஸ் பண்ணுறது சிஸ்டம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. டியூப் ஃபீட் இருக்கும் ஃபார் ஃபீடிங், அதாவது அதனுடைய ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறதுக்காக டியூப் ஃபீட் இருக்குது. அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் தென் லோக்கோமோஷன். ஓகேவா, ரெஸ்பயர் பண்ண வாட்டர்லேயே இருக்கிற ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கும் அது என்ன மூவ் ஆகும். எந்த மெத்தடில் வந்து ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா செக்ஷுவல் மெத்தட். அந்த ஃபைலம் என்னென்னாக்கா எக்கினோடெர்மட்டா. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ஃபிஷ் அண்ட் தென் சி ஆர்ச்சின் அண்ட் தென் brittle star, then sea cucumber and a sea lily. Remaining we can see in the next class.